as led by the Spirit of God, தேவாவியானவர் என்னை நடத்தினபடியே, and the promise that He wants me to keep before you, உங்களுக்கு முன்பாக அவர் என்னை வைக்கச் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் taken from the book of Job chapter 5, யோபின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் verses 8 and 9. 8-9 வசனங்கள். Job chapter 5 verses 8 and 9. யோபு 5ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனங்கள். I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. ஆனாலும் நான் தேவனை நாடி என் நியாயத்தை தேவனிடத்தில் ஒப்புவிப்பேன். ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். Verse 12. 12ஆம் வசனம். He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise. தந்திரக்காரரின் கைகள் காரியத்தை முடிய நடத்தக்கூடாதபடிக்கு அவர்களுடைய உபாயங்களை அவர் அபத்தமாக்குகிறார். Let the Lord speak to us from His word. கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து நம்மோடு பேசுவாராக. லட்சியமிதானே என் ஆசையதானே என் ஜீவநாதனே ஞான் என்ன காணுமோ. லட்சியமிதானே என் ஆசையதானே என் ஜீவநாதனே ஞான் என்ன காணுமோ. ക്രൂസിൽ യാഗമായി തൻ ചോര ഊറ്റിയേ എൻ പ്രേമകാന്തനെ ഞാനന്ന് കാണുമോ. ദേവദേവനെ എൻ ത്യാഗവീരനെ എൻ ജീവിത സുഖം നീ മാത്രമാകുന്നേ. ദേവദേവനെ എൻ ത്യാഗവീരനെ എൻ ജീവിത സുഖം നീ മാത്രമാകുന്നേ. ലക്ഷ്യമിതാനേ എൻ ആശ്രയതാനേ എൻ ജീവനാഥനേ ഞാനെന്ന് കാണുമോ. ഇപ്പാഴ്മരുഭൂമി എനിക്കാനന്ദമല്ലേ സിയോൻ പുരിയതേ അധിക കാര്യമേ. എന്നു ചെന്നു ഞാൻ എൻ വീട്ടിൽ ചേരുമോ. അന്നു തീരുമേ ഈ പാരിതുരിത. എന്നു ചെന്നു ഞാൻ എൻ വീട്ടിൽ ചേരുമോ. അന്നു തീരുമേ ഈ പാരിതുരിത. ലക്ഷ്യമിതാനേ എൻ ആശയതാനേ എൻ ജീവനാഥനേ ഞാനെന്ന് കാണുമോ. ലക്ഷ്യമിതാനേ എൻ ആശയതാനേ എൻ ജീവനാഥനേ ഞാനെന്ന് കാണുമോ. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Loving Heavenly Father, அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, we thank you for this blessed day. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளுக்காக உமக்கு நன்றி. We thank you, Lord, for giving us a fasting day like this. ஆண்டவரே, இவ்விதமான உபவாச நாளை எங்களுக்கு அளித்தீரே, உமக்கு நன்றி ஐயா. Where could we rend our hearts and come before thee? உமக்கு முன்பாக எங்கள் இருதயத்தை கிழித்து உமக்கு முன்பாக வர முடிகிறது. Hitherto you blessed us. இதுவரைக்கும் எங்களை ஆசீர்வதித்தீர். I know you will lead us till the end. முடிவு மட்டும் நடத்துவீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Even now I pray, Lord, இப்பொழுது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே, you will bless us with the word also. வார்த்தையின் மூலமாக எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. That every one of us will leave this place being blessed by God. இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு இடத்தை விட்டு செல்லுகிற வழியிலே தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு செல்லட்டுமே. It's not me, Lord, let it be you. நான் அல்ல கர்த்தாவே, நீர் செயல்படுவீராக. Let your word reach your people. உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய மக்களை சென்று அடையட்டுமே. Let them be encouraged and strengthened. அவர்கள் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு பலப்படுத்தப்படட்டுமே. Oh, may there be rejoicing in their lives. அவர்கள் வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சி வரட்டுமே. Lord, I just stand as your servant over here, இந்த இடத்துல உம்முடைய ஊழியக்காரனாக வந்து நிற்கிறேன் கர்த்தாவே. covered by your precious blood, உம்முடைய விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தாலே மூடப்பட்டு to convey your message to your people. உம்முடைய செய்தி உம்முடைய மக்களுக்கு சொல்லும்படியாக. And now in
the name of Jesus Christ of Nazareth, இப்பொழுது நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே, as the servant of the Almighty God, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய நான், I bring every soul and every situation under the divine control of the Holy Ghost. ஒவ்வொரு ஆத்துமாவையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் தெய்வீக ஆளுகையின் கீழாக கொண்டு வருகிறேன். Having overcome the powers of darkness and possessing the promises of the Almighty God, we pray this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. அந்தகார சக்திகளை மேற்கொண்டு சர்வ வல்லவரின் வாக்குத்தத்தங்களை உரிமையாக்கி இயேசு இரட்சகரின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Job chapter 5 and verse 8 and 9. யோபு 5ஆம் அதிகாரம் 8 9 வசனங்கள். And verse 12. 12ஆம் வசனமும், I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. He disappointed the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise. ஆனாலும் நான் தேவனை நாடி என் நியாயத்தில் தேவனிடத்தில் ஒப்புவிப்பேன். ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். தந்திரக்காரரின் கைகள் காரியத்தை முடிய நடத்தக்கூடாதபடிக்கு அவருடைய உபாயங்களை அவர் அபத்தமாக்குகிறார். To God be the glory. தேவனுக்கே மகிமை. May the Lord richly feed us by His word. கர்த்தர் தாமே தம்முடைய வார்த்தையினாலே நம்மை அபரிவிதமாக போஷிப்பாராக. Because as we read in the word, வார்த்தையில் நாம் வாசிக்கிறபடியே, man shall not live by bread alone, but by every word which proceeds from the mouth of God. மனிதன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். My dear brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளின் அருமை சகோதரனே சகோதரியே, as we are living in the days of when we look forward to the coming of the Lord Jesus Christ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்தில் வாழ்கின்ற நாம், spend more time in prayer in God's presence. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே ஜெபத்திலே அதிகமான நேரத்தை செலவிடுங்கள். Fast and pray and look to God. உபவாசம் இருந்து ஜெபியுங்கள், கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். As I told you earlier, ஏற்கனவே சொன்னபடி, we are not wrestling against flesh and blood, மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு நாம் போரிட்டுக் கொண்டிருக்கவில்லை, but against principalities and powers of darkness and spiritual wickedness in high places. துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் வான மண்டலங்களில் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் யுத்தத்தை நடத்தி வருகிறோம். And as the psalmist very well says, சங்கீதக்காரர் அழகாக சொன்னபடி, I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. எனக்கு ஒத்தாசை ஒரு பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுக்கிறேன். And my help comes from the Lord who created the heaven and earth. வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்தில் இருந்து தான் நமக்கு ஒத்தாசை வருகிறது. So my dear brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளின் அருமை சகோதரனே சகோதரியே, today the path that which is set before you is, இன்றைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற பாதை என்னவென்றால், a walk with Jesus, இயேசுவோடு நடந்து செல்லுங்கள், and total dependence upon the Lord. கர்த்தரை முற்றிலுமாக சார்ந்து வாழுங்கள். Make that as a point in your life today. இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே அது ஒரு தீர்மானமாக எடுங்கள். When you have a total dependence upon God, தேவன் மீது முற்றிலுமாக நீங்கள் சார்ந்து கொள்ளும் பட்சத்தில், even if man and situations fail, மனிதனும் சூழ்நிலையும் ஒருவேளை கைவிட்டாலும், you will not be disturbed. நீங்கள் ஒருபொழுதும் சஞ்சலப்பட மாட்டீர்கள். Your life is not in failure, உங்கள் வாழ்க்கை தோல்வியிலே வராது. but on the other hand, you are always successful. இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தால் எப்பொழுதுமே வெற்றி நிறைந்தவர்களாக வாழ்வீர்கள். That is what you see in the life of the Old Testament saints. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் காண்கிறது எதுவோ, Joseph depended upon God. யோசேப்பு கர்த்தரை சார்ந்து கொண்டார். He did not rely on situations around him. தன்னை சுற்றி இருந்த சூழ்நிலையை சார்ந்து கொள்ளவில்லை. Nothing could put him down, but it has to only push him up. எதுவுமே அவரை கீழே இழுக்க முடியவில்லை, மேலே தான் தள்ள முடிந்தது. So also when you look at the life of Daniel, தானியேலின் வாழ்க்கை கூட அப்படியே when பாருங்கள். you look at the life of Shadrach, Meshach and Abednego, ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களின் வாழ்க்கையும் பாருங்கள். because they were totally fixed upon God, அவர்கள் முற்றிலுமாக ஆண்டவர் மீது கண்களை பதித்திருந்தபடியினால், and they totally depended upon God, முற்றிலுமாக தேவனையே சார்ந்திருந்தபடியினால், no affliction of the earth could ever move them away from God. இந்த உலகத்தின் எந்த உபத்திரவமும் அவர்களை உண்டாதரை விட்டு பிரிக்கவே முடியவில்லை. Today turn your eyes upon God. இன்றைக்கு உங்கள் கண்களை கர்த்தர் பக்கமாக திருப்புங்கள். So when you find favor in the sight of God, you will find favor in the sight of man. காரணம்,
தேவனுடைய பார்வையிலே தயவை பெற்று விட்டீர்களே என்று சொன்னால் மனிதனின் பார்வையிலும் தயவை பெறுவீர்கள். And any evil done by any man, எந்த மனிதன் உங்களுக்கு எந்த தீங்கு செய்ய நினைத்தாலும் it will not prosper. நிச்சயமாகவே அது வாய்க்காது. And God will put that man into a restless spirit. ஆண்டவர் அந்த மனிதனுக்குள்ளாக நிம்மதி அற்ற ஒரு தன்மையை உருவாக்குவார். But you shall not be moved. ஆனால் நீங்களோ அசைக்கப்படுவது இல்லை. Because you are depending upon God. காரணம் கர்த்தரை நீங்கள் சார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். And here the word says, இங்கே வார்த்தை சொல்கிறது, the afflicted says, அங்கே உபத்திரப்பட்டவர் சொல்கிறார், I would seek unto God and unto God would I commit my cause. ஆனாலும் நான் தேவனை நாடி என் நியாயத்தை தேவனிடத்தில் ஒப்புவிப்பேன். Which doeth great things and unsearchable marvelous things without number. ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். He disappointed the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise. தந்திரக்காரரின் கைகள் காரியத்தை முடிய நடத்தக்கூடாதபடிக்கு அவர்களுடைய உபாயங்களை அவர் அபத்தமாக்குகிறார். Yes, he is a responding God. அவர் செவிசாய்க்கும் ஒரு கர்த்தர். I like to caption the word of God as looking unto Jesus. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்க விரும்புகிறேன் சொன்னால் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். Life is not a bed of roses. வாழ்க்கை என்பது மலர் படுக்கையால் ஆனது அல்ல. We have our weaknesses and failures because we are in this frail body. இந்த பலவீனமான சரீரத்தில் இருக்கிறபடினாலே நமக்கென்று பலவீனங்களும் தோல்விகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. But yet God gives us the grace to overcome that. ஆனாலும் அவைகளை மேற்கொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை அளிக்கிறாரே. It is Christ in you, the hope of glory. உங்களுக்குள் இருக்கும் கிறிஸ்துவே மகிமையின் நம்பிக்கையாக திகழ்கிறார். And God, the Holy Spirit in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் செய்கிறார். So when God is in your life, ஆகவே அந்த பரிசுத்த ஆவியாக தேவன் உங்களுக்குள் இருக்கும் பொழுது your life becomes a victorious one. உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றி உள்ளதாக மாறுகிறது. Today is your life full of failures and defeat? இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையாகப்பட்டது தோல்விகள் நிரம்பியதாக காணப்படுகிறதா? You need a real cleansing of your heart. உங்கள் உள்ளத்திலே உண்மையாக ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவை. So that the Lord who dwells in you, உங்களுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிற தேவன், you give him an opportunity to function in you. உங்களுக்குள்ளாக செயல்படும்படியாக நீங்கள் அதன் மூலமாக ஒரு வாய்ப்பினை தருவீர்கள். It is sometimes your own work which prevents God to operate from your life. சில நேரங்களிலே உங்களுடைய சொந்த கிரியைகள் அல்லவோ ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்ய முடியாதபடிக்கு தடுத்து நிறுத்துகின்றன. Because of our personal reservations in life. வாழ்க்கையில நமக்கென்று ஒதுக்கி வைத்துக் கொண்ட காரியங்கள் தானே இப்படி செய்கிறது. So today what are you going to do? ஆகவே இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? You see man's life as a troubled one. மனிதனின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் கலங்கின ஒன்றாக இருக்கிறது. Somewhere the other some attack comes from some place. ஏதாவது ஒரு இடத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு தாக்குதல் அவனுக்கு வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. A believer says, விசுவாசி சொல்லுகிறார், oh, I love God. ஆண்டவரை நான் நேசிக்கிறேன். But why are these trials one after another? ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக ஏன் இந்த போராட்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன? These trials are not to destroy you. இந்த போராட்டங்கள் உங்களை அழிப்பதற்காக அல்ல, but to perfect you. உங்களை பூரணப்படுத்ததான். That Christ may be revealed in your life. கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெளிப்படத்தான். Hence Job says, ஆகவே தான் யோபு சொல்லுகிறார், when I am tried I'll come forth as gold. நான் புடமிடப்பட்டாலும் பொன்னை போல விளங்குவேன். And not only that, அது மாத்திரமல்ல, the psalmist says, சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், God has chosen me from the furnace of affliction. உபத்திரவத்தின் குகையில் இருந்து அல்லவோ கர்த்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டார். Remember, your furnace of affliction is one which brings blessing to you. நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் உபத்திரவத்தின் குகை தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது. Because when you were seen in the furnace of affliction, காரணம் உபத்திரவத்தின் குகையிலே நீங்கள் இருக்கும் பொழுதுதான் the compassionate eyes of God fell upon you. தேவனுடைய மனதுருக்கத்தின் கண்கள் உங்கள் மீது பதிகின்றன. When he saw you troubled in life, வாழ்க்கையிலே கலங்கி இருக்கிறதை அவர் கண்ட வேளையிலே, when you saw you in your disturbed hour, அந்த சஞ்சலப்பட்ட நேரத்தில் அவர் உங்களை பார்த்த நேரத்தில், he chose you from the furnace of affliction. அந்த உபத்திரவத்தின் குகையிலே உங்களை தெரிந்து கொள்கிறார். And he has set your feet upon the rock. அவர் கன்மலையின் மீது உங்கள் கால்களை நிறுத்துகிறார். Whereby David says, அதன் மூலமாகத்தான் தாவீது I சொல்லுகிறார், have set the Lord before me. He is on my right hand. I shall not be moved. கர்த்தரை எனக்கு முன்பாக
வைத்திருக்கிறேன். அவர் என் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதே இல்லை. Be careful to keep the awareness that God is in your life. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறீர்களா என்பதை குறித்து சற்று எச்சரிக்கையாக இருங்கள். So what you need to do today? இன்றைக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? I'm sure every one of you have your needs and necessities. ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைகள் அத்தியாவசியங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி எனக்கு நன்றாக தெரியும். You cannot convey your prayer request to another man of God. You cannot reveal everything. உங்களுடைய ஜெப குறிப்புகளை விண்ணப்பத்தை எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய ஊழியக்காரரிடத்தில் மற்ற மனிதரிடத்தில் சொல்லிவிட முடியாது For தான். various reasons in life. வாழ்க்கையில பல காரணங்கள் அதற்கு இருக்கிறது. But here the Bible teaches us. ஆனால் இங்கே வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது. I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. நான் தேவனை நாடி தேவனிடத்தில் என் காரியத்தை ஒப்புவிப்பேன். Learn to do that in your life. வாழ்க்கையில இதை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Seek God. தேவனை தேடுங்கள். Seek God in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே தேவனை நாடுங்கள். Seek Him with your heart and soul. முழு ஆத்துமாவோடு முழு இருதயத்தோடும் தேடுங்கள். And whatever your request is, உங்கள் விண்ணப்பம் எதுவாயினும் make known unto God. தேவனுக்கு அதை தெரியப்படுத்துங்கள். Don't knock the door of man. மனிதனின் கதவை தட்டாதீர்கள். And don't have unlimited expectations from man. மனிதனிடத்திலிருந்து அளவற்ற எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டிராதேயுங்கள். Man's resources are limited. மனிதனின் ஆதாரங்கள் அளவுக்கு உட்பட்டது. But go to the throne of grace. ஆனால் கிருபாசன தண்டையிலே செல்லுங்கள். And knock at the door of the Lord. ஆண்டவரின் கதவை தட்டுங்கள். He is waiting to answer you. உங்களுக்கு பதில் தர காத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே. He is waiting to hear your voice. உங்கள் சத்தத்தை கேட்க காத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே. He is waiting for you. உங்களுக்காகவே அவர் காத்திருக்கிறார். Because it was He who said, I have loved thee with an everlasting love. காரணம் அவர் தான் சொன்னார், அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகிக்கிறேன் என்று. While seeking this God and committing your cause before God, what can God do for you? இந்த தேவனை நாடி உங்கள் காரியத்தை அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களே, அவர் உங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடும்? Never limit him as a man. ஒரு மனிதனாக நினைத்து ஒருபொழுதும் அவரை ஒரு வரம்புக்குள்ளாக வைத்து விடாதீர்கள். When you don't receive an answer to your call, உங்கள் ஜெபத்துக்கு ஒரு பதில் வராத வேளையிலே don't underestimate God to be like a man. ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு மனிதனை எடை போடுகிற விதமாக தரக்குறைவாக எண்ணி விடாதீர்கள். If it is a delay, it is for your best. தாமதிக்குமே என்று சொன்னால் உங்களுக்கு சிறந்ததை அளிக்கத்தான். If it is given to you immediately, it is for you. உடனடியாக கொடுக்கப்பட்டாலும் அது உங்களுக்கு தான். It is for your best. உங்களுக்கு சிறந்ததை அளிக்கத்தான். So don't murmur or argue with God. ஆகவே முறுமுறுக்காதீர்கள், வல்லவரோடு வாக்குவாதம் பண்ணாதீர்கள். This God to whom you could commit your cause, உங்களுடைய காரியத்தை தேவனிடத்திலே ஒப்புக்கொடுங்கள். He is known for doing great things. அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வதிலே வல்லவர். Not small things. சிறிய காரியங்கள் அல்ல. No. There is nothing small for him. அவரை பொறுத்தவரை சிறியது அவருக்கு இல்லை. He is a great God. பெரிய தேவன் அவர். He does great things. பெரிய காரியங்களை தான் செய்கிறார். Blessed be the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. So what do you need to expect from God? ஆகவே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டியது என்ன? Great things from God. தேவனிடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பாருங்கள். We ask for small things. பல வேளையிலே சின்ன சின்ன காரியத்தை கேட்கிறோம். You're writing an exam. தேர்வு எழுதுகிறீர்களா? If I just pass, that is enough. ஆண்டவரே தேர்ச்சி பெற்றால் போதுமே எனக்கு. Why ask for small things? ஏனையா சிறிய காரியத்தை கேட்கிறாய்? He will give you magnificent things. நீங்கள் பெரிய காரியங்களை அவர் உங்களுக்கு தருவாரே. The word wants to tell you that He is God who does great things for you. வேதம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது கர்த்தர் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். Not 30 and 60 but 104. 30 60 அல்ல 100 மடங்கு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். And the mighty things that He does in your life, உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் செய்யக்கூடிய பலத்த காரியங்கள் you cannot search it. அதை எண்ணி முடியாது. No, you can't search. அதை நீங்கள் எண்ணி ஆராய்ந்து முடியாது. Yes, it is something very, very great. மிக மிக பெரிய ஒரு விஷயம் அது. Because காரணம் it is very marvelous. ஆச்சரியமானது. It is very marvelous without number. எண்ணி முடியாத அதிசயமானது. See, why does it say it is unsearchable? ஏன் அது ஆராய்ந்து முடியாதப்படாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? Eyes have not seen, ears have not heard what God has prepared for them that love Him and are called according to His purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவளாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு சகலம் நன்மைக்கு ஏதுவாகத்தான் நடக்கிறது. அவர் நமக்கு கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நம்முடைய கண் காணவும் இல்லை, அவைகள் நம்முடைய செவியிலே வந்து எட்டவும் இல்லை. So even if man tries to search, how is it you are blessed
how is it that you are lifted up? He cannot come to the conclusion. He'll only break his head. ஆகவே எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என்று ஒருவேளை மனிதன் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள முடியாத தலையை தான் முட்டி மோதிக் கொள்ளுவான். Because he cannot find out the source or the spring of blessing in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தின் ஆரம்பம் எது, ஊற்று எது, ஆதாரம் எது அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. Because this is between God and you. காரணம் அது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடைப்பட்ட விஷயம். Yes, he does marvelous things without number. அவர் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை செய்து முடிக்கிறார். And what does he do? என்ன செய்கிறார்? He disappointed the devices of the crafty. தந்திரக்காரரின் உபாயங்களை அவர் அபத்தமாக்குகிறார். So that their hands cannot perform their enterprise. அவருடைய கைகள் காரியத்தை முடிய நடத்த கூடாதபடிக்கு அப்படி செய்து விடுகிறார். Wicked man tries to do something against you. துன்மார்க்கன் தானே உங்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றை செய்ய முற்படுகிறான். But he is disappointed. ஆனாலும் அவன் ஏமாற்றப்படுகிறான். It is God who makes him disappointed. அவன் ஏமாந்து போகும்படியாக செய்வது கர்த்தர்தான். Satan is the author. He disappoints. பிசாசு தான் ஏமாற்றுகிறவன். And God doesn't disappoint. ஆண்டவர் ஒருபோதும் ஏமாற்றவே மாட்டார். So the evil man, when he does things, he is disappointed because his author makes him disappointed. இந்த துன்மார்க்கன் ஒருவேளை தீமை செய்ய நினைத்து அவன் ஏமாந்து போவான் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணமாக பிசாசு தான் அவனை ஏமாற்றி விடுகிறான். My dear brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அருமை சகோதரனே சகோதரியே, seek unto God. கர்த்தரை தேடுங்கள். That's what we need today. இன்றைக்கு நம்முடைய தேவை அதுதான். Do you have the personal satisfaction of knowing Christ in your life? கிறிஸ்துவை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று உங்கள் வாழ்க்கையிலே தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒரு திருப்தி இருக்கிறதா? Do you have the personal satisfaction that you have a place in heaven? பரலோகத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் உண்டு என்று சொல்லி தனிப்பட்ட விதத்தில் உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கிறதா? Don't be carried away by emotional things. உணர்ச்சி வசத்தாலே நீங்கள் அலைந்து போகாதீர்கள். See, as the Lord said, கர்த்தர் சொன்னபடியே, you know, in Matthew chapter 7, மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்தில் verses 21 and 22, 21 22 going to 23 also, 23 கூட, that is, it says, not everyone which saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பான். Many will say to me in that day, அந்நாளிலே அநேகர் என்னை நோக்கி, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா? And in thy name have I cast out devils? உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா? And in thy name done many wonderful works? உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள். And Jesus said, இயேசு என்ன சொல்லுவார்? Then will I profess unto them, I never knew you. அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை. Depart from me, ye that work iniquity. அக்கிரம செய்கைக்காரரை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று சொல்லுவேன். Friends, here you see what the people were to tell the Lord. இந்த இடத்துல மக்கள் கர்த்தரிடத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை கவனியுங்கள் நண்பர்களே. What do they do? என்ன செய்தார்கள் அவர்கள்? They are trying to represent themselves before God. தேவனுக்கு முன்பாக தங்களை தாங்களே கொண்டு போய் அங்கு நிறுத்தி வைக்கிறார்கள். And what are they? I mean, instead of the Lord testifying about them, they are testifying about themselves. அதாவது ஆண்டவர் இவர்களை குறித்து சாட்சி சொல்வதற்கு பதிலாக இவர்களை குறித்து சாட்சி சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். What do they say? Lord, have we not prophesied in your name? என்ன சொல்கிறார்? உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவில்லையா? The Lord is saying, you depart from me. அவர் கர்த்தரை என்னை விட்டு அகன்று போய் விடுங்கள். Because you are a worker of iniquity. காரணம் நீங்கள் அக்கிரம செய்கைக்காரர்கள். What made Christ to say you are a worker of iniquity? நீங்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லத்தக்கதாக என்ன நடந்தது அங்கே? What iniquity was there when the healing took place in the name of the Lord? கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே சுகம் நடந்ததே, அதுல என்ன அக்கிரமம் இருந்தது? What iniquity was found when they were casting out demons? பிசாசுகளை அவர்கள் துரத்தின வேளையிலே அந்த இடத்துல என்ன அக்கிரமம் காணப்பட்டது? What iniquity was found out when they prophesied in the name of the Lord? கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார்கள், அந்த நேரத்தில் என்ன அக்கிரமம் அவர்களுக்கு தென்பட்டது? What iniquity was found that when in the name of the Lord they did many wonderful works? பல அற்புதமான செயல்களை கர்த்தருடைய நாமத்தாலே செய்தார்களே, அந்த நேரத்தில் என்ன அக்கிரமம் அவர்களில் அகப்பட்டது? Why should he say you are a worker of iniquity after doing so much of good works? இவ்வளவு நற்கிரியைகளை செய்த பிறகு கர்த்தர் அவர்களை பார்த்து அக்கிரம
செய்கைக்காரர்களை என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? For the kingdom of God is not simply miracles and wonders. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது வெறும் அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் மாத்திரமல்ல. He tells them that you are the worker of iniquity. அக்கிரம செய்கைக்காரர்கள் என்று அவர்களை பார்த்து ஏன் சொல்லுகிறார்? Because you do not do the will of the Father in heaven. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தின்படி நீ செய்யவில்லை. ஆகவேதான். So what is that will of the Father in heaven? ஆகவே பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தம் என்ன? John chapter 3 verse 16. யோவான் 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். And here the words of the Lord Jesus Christ comes in reality. இந்த இடத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் தத்ரூபமாக மாறுகிறது. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? ஒரு மனிதன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் தான் என்ன? The miracle took place in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அற்புதங்கள் நடந்தன. Prophesied in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கப்பட்டது. Many wonderful things were done in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே பல அதிசயங்களும் செய்யப்பட்டது. But what was the expectation and the will of the Father? ஆனால் பிதாவின் எதிர்பார்ப்பு என்ன? பிதாவினுடைய சித்தம் தான் என்ன? These are only signs which have to follow. இவைகள் அனைத்தும் பின்னாலே நடக்க வேண்டிய அடையாளங்கள் தான். But the most important and priority was, ஆனால் முதலாவது முக்கியமானதும் என்ன? today which the world needs. இன்றைக்கு உலகத்துக்கு என்ன தேவை? It is the salvation of the soul. ஆத்தும ரட்சிப்பு தான். Christ came into the world to save sinner. பாவிகளை ரட்சிக்கத்தான் கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தார். So the message of the Father, the will of the Father to mankind is to the preacher or to the one chosen is to preach the gospel of salvation. இன்றைக்கு தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய செய்தி என்ன? தேவன் கொடுக்கிற ரட்சிப்பை குறித்த செய்திதான். You can preach about healing, you can preach about deliverance, you can prophesy. நீங்கள் சுகத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கலாம், விடுதலை குறித்து பிரசங்கிக்கலாம், அல்ல தீர்க்கதரிசனம் கூட உரைக்கலாம். Miracle stands with the world. அற்புதங்கள் உலகத்தோடு நின்று விடுகிறது. Healing stops with the world. சுகமும் கூட உலகத்தோடு நின்று விடுகிறது. Prophesying stops with the world. தீர்க்கதரிசனம் உலகத்தோடு நின்று விடுகிறது. Wonderful things stop with the world. அதிசயங்கள் உலகத்தோடு நின்று விடுகிறது. But it is the salvation of the soul which makes you to go and stand before God in heaven. ஆனாலும் ஆத்தும ரட்சிப்பு தான் பரலோகத்திலே நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்படியாக செய்கிறது. So what did the Lord see in those people? ஆகவே அந்த மக்களுக்குள்ள கர்த்தர் என்னத்தை கண்டார்? They had more emphasis on the gifts of the Holy Spirit rather than the salvation of the soul. ஆத்தும ரட்சிப்பை குறித்து அக்கறையாக இருந்ததை காட்டிலும் ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து தான் முக்கியத்துவம் The கொடுத்தார்கள். will of the Father was that every soul should be saved. பிதாவின் சித்தம் என்ன? ஒவ்வொரு ஆத்துமாவும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதானே. For his plan to be fulfilled, for his redemption plan to be fulfilled, he sent his only begotten son into this world. தம்முடைய மீட்பின் திட்டம் நிறைவேறத்தானே தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி He வைத்தார். offered himself as a sacrifice on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னைத்தானே பலியாக அங்கே ஈந்தாரே. Friend, you may need a healing in your body. நண்பனே, உன் சரீரத்திலே ஒருவேளை உங்களுக்கு சுகம் You தேவைப்படலாம். may need a deliverance in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலை ஒருவேளை You தேவைப்படலாம். may expect a wonderful thing in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு அதிசயத்தை நீங்கள் But எதிர்பார்க்கலாம். more than that, அதை காட்டிலும் if you are not a saved person, நீ ரட்சிக்கப்பட்ட நபராக இல்லாவிட்டால் you will not have a place in heaven. பரலோகத்தே உனக்கு இடம் இல்லை. Don't have a stubborn heart. கடின இருதயம் கொண்டிருக்க வேண்டாம். Don't pollute this body. இந்த சரீரத்தை கரைப்படுத்தாதே. The Lord said, those who destroy his temple, they will be destroyed. கர்த்தர் சொன்னார், தம்முடைய சரீரத்தை தேவனுடைய ஆலயமாக சரீரத்தை கெடுக்கிறவன் எவனோ அவனை கர்த்தர் கெடுப்பார் என்றார். As the servant of the Almighty God, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய நான் under his commission, may I tell it again, அவர் கொடுத்த கட்டளையின்படி திரும்பவும் சொல்லுகிறேன். this body is the temple of God. இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம். This body is the temple of the Holy இந்த Ghost. சரீரம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆலயம். And if you dare try to destroy that, இந்த சரீரத்தை நீ அழிக்க முற்பட்டால், which doesn't belong to you but it belongs to God, அது உங்களுக்கு சொந்தமானதல்ல, தேவனுக்கு சொந்தமான சரீரம். God will destroy you. ஆண்டவர் உங்களை அடித்தே போடுவார். Repent, brother, repent, sister. சகோதரியே, சகோதரனே, மனம் திரும்பு. Throw your drinking bottles out. உங்களுடைய குடி பாட்டில்களை வெளியே தூக்கி எறி. This message will stand on the day of judgment for you. உங்களுக்கு என்று நியாயத்தீர்ப்பினால் இந்த செய்தி ஒரு சாட்சியாக நிற்குமே. This message may stand at the time when you are sinking.
நீ மூழ்கிக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே இந்த செய்தி ஒரு சாட்சியாக நிற்கக்கூடும். People still drink. மக்கள் இன்னும் குடிக்கிறார்கள். Drinking and drinking. நன்றாக குடிக்கிறார்கள். Oh, praise God, praise the Lord, hallelujah. ஹalleluya, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று முழங்குகிறார்கள். There may be 1001 prophecies given by God to you. உங்களுக்கு தேவனாலே 1001 தீர்க்க தரிசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். But what happens to your soul? ஆனால் உன் ஆத்துமாவுக்கு என்ன ஆயிற்று? You're going to be lingering here. இந்த இடத்திலே தானே இருக்க போகிறாய். Still in smoking. இன்னும் புகை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? Still in gambling. இன்னும் சூதாடிக் கொண்டிருக்கிறாயா? Different types of gambling. பலதரப்பட்ட சூதாட்டங்கள். Putting a little money, how more money will come. எப்படி கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு நிறைய பணத்தை எடுக்கலாம்? Put little money and be responsible for the tears of others. கொஞ்சம் பணத்தை போட்டு மற்றவர்களின் கண்ணீருக்கு காரணனாக மாறி விடுவது. That is why your finance is not blessed. ஆகவே தான் உங்கள் பணம் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. But God has given to you, come and have this and enjoy and be happy. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்ததை வைத்துக்கொண்டு சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு பதில் you try to plant that in places in which God does not desire. ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத இடத்திலே நீ சென்று விதைக்க பார்க்கிறாயே. And what is the end of that? அதன் முடிவு என்ன? That's it, your finances are going down. என்ன உன்னுடைய பொருளாதார பிரச்சனை தலைவிரித்தாடுகிறது. But God gives you, learn how to honor that. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதை எப்படி கனப்படுத்துவது என்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். If you know that, உங்களுக்கு தெரிந்திருக்குமே என்றால், even if the world becomes bankrupt, உலகமே ஒருவேளை உலகத்திலே பணமே இல்லாமல் போனாலும், but you will be swimming in the blessing of God. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்திலே நீங்கள் நீச்சல் அடித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கையிலே எனக்கு என்ன குறைவென்று சொல் மனமே. Yes, are you a servant of God? தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக இருக்கிறாயோ? Are you doing God's work? தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறாயோ? Oh, your emphasis only, Lord, give me the gift of healing. I want the gift of prophesying. I want the gift of deliverance. எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஆண்டவரே எனக்கு சுகமளிக்கிற வரத்தை தாரும், அற்புதம் செய்கிற வரத்தை தாரும், தீர்க்கதரிசன வரத்தை தாரும் என்று அதன் மீது மாத்திரம் குறிக்கோளாக இருப்பாயே என்றால் no use. பிரயோஜனம் இல்லை. Lord, give me the gift of the word of knowledge and wisdom. ஆண்டவரே ஞானத்தை போதிக்கும் அறிவை உணர்த்தும் வசனத்தை எனக்கு தாருவே என்று கேளுங்கள். That a soul may be saved. ஒரு ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படட்டும். And that is rejoicing in heaven. அதுதான் பரலோகத்திலே மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். Have you brought rejoicing in heaven? பரலோகத்துக்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்தீர்களா? Believers, those of you are over here, இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற விசுவாசிகளை கவனியுங்கள். those who do God's work, தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்களே, how many times you kept heaven happy? எத்தனை முறை பரலோகத்தை நீங்கள் பரவசத்திலே வைத்திருந்திருக்கிறீர்கள்? That's what you need today. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அதுதான். இன்றைக்கு Today youth taking into drugs. இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் போதை மருந்துக்கு அடிமையாகிறார்கள். You are destroying the temple of God. தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்து அழிக்கிறாயே. Oh, this is no time for ungodliness. அவபக்திக்கான நேரம் இது அல்லவே. No, this is time that you have to turn to the Lord your God. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் பக்கமாக திரும்ப வேண்டிய சரியான நேரம் இது. Brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அருமை சகோதரனே சகோதரியே, check your life today. இன்றைக்கு வாழ்க்கையை சோதித்து பார். Perhaps you have a great zeal to do God's work. தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு பெரிய வைராக்கியம் இருக்கலாம். First, it should be the salvation of soul. முதலாவது தேவை ஆத்தும ரட்சிப்பு. Let that soul be saved. அந்த ஆத்தும ரட்சிக்கப்படட்டும் முதலாவது. Then all other signs will follow. அடுத்தது மற்ற எல்லா அதிசயங்கள், அற்புதங்கள், அடையாளங்கள் நடக்கும். You are praying for someone, first tell them the love of Christ and then pray. ஒருவருக்காக ஜெபம் பண்ணுகிறீர்களா? முதலாவது ஆண்டவருடைய அன்பை குறித்து சொல்லிவிட்டு பிறகு ஜெபியுங்கள். So when you pray for that soul, அந்த ஆத்துமாவுக்காக நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது, if that problem is because of sin or powers of darkness, you will be able to reconcile that person with the Lord. அந்த மனிதனுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஒருவேளை பிசாசாலே அல்லது பாவத்தாலே வந்திருக்குமே என்று சொன்னால் அந்த மனிதனை தேவனோடு ஒப்புரவாக வைக்க வேண்டும். Yes, my dear brothers and sisters. ஆம் கிறிஸ்துவுக்குள் அருமை சகோதரனே, present your supplication before God. தேவனுக்கு முன்பாக உங்கள் விண்ணப்பங்களை வையுங்கள். Seek God. தேவனை தேடுங்கள். Make known your request to him. உங்கள் விண்ணப்பத்தை தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். In my humble experience, என்னுடைய தாழ்மையான அனுபவத்திலே, that is what I have learned in life. இதுவரைக்கும் கற்றுக்கொண்டது அதுதான். That's why his grace is still on me. ஆகவே தான் இன்னும் அவருடைய கிருபை என் மீது இருக்கிறது. Seek God and commit your cause before God.
தேவனை நாடி உங்கள் காரியங்களை அவர் கரத்திலே ஒப்புக்கொடுங்கள். Doing God's work is not so easy. தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. People may be delivered, the revelation is there, and many mighty works are done. மக்கள் விடுவிக்கப்படலாம், வெளிப்பாடுகள் வரலாம், பல பெரிய அதிசயங்களும் செய்யப்படலாம். But no one ever thinks or realizes the sufferings through which a man of God has to go through. தேவனுடைய ஊழியக்காரர் என்பவர் எவ்வளவு பாடுகளின் வழியாக கடந்து செல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்பதை அநேகர் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். It's not an easy path to do God's work. தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல. It is but His pure grace and mercy. தேவனுடைய சுத்த கிருபை இரக்கம். Seek the face of Jesus. இயேசுவின் முகத்தை தேடுங்கள். Don't seek man. மனிதனை தேடாதீர்கள். Don't present your cause before man. மனிதனுக்கு முன்பாக உங்கள் காரியத்தை வைக்காதீர்கள். Get on your knees before God. தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிடுங்கள். He will do great and mighty things. அவர் பெரிய அதிசயத்தை செய்வார். Even when the wicked man plans crafty things against you, God will disappoint it. துன்மார்க்கன் உங்களுக்கு விரோதமாக தந்திரமான காரியத்தை செய்ய முற்பட்டாலும் ஆண்டவர் அதை வாய்க்காமல் செய்து விடுவார். Hallelujah. Hallelujah. Because He is with us. காரணம் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். For He has promised, I will never leave you nor forsake you. நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், கைவிட மாட்டேன் என்று வாக்கு பண்ணி இருக்கிறாரே. Have faith in God. தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். Seek God. தேவனை தேடுங்கள். And that's what you see in the life of all men of God. எல்லா தேவனுடைய மனுஷரின் வாழ்க்கையில் இதைத்தானே காண்கிறோம். Acts chapter 16. அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரம். It talks about Paul and Silas. பவுல் சீலா என்பவர்களை குறித்து அது சொல்கிறது. From verses 16 onwards. 16ஆம் வசனம் முதல். It says, and it came to pass as we went to prayer. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு போகையில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. See, they went to a place where they were praying. ஜெபம் பண்ணுகிற ஒரு இடத்திற்கு அவர்கள் சென்றார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனியுங்கள். What did they see in the place of prayer? அந்த ஜெபம் பண்ணுகிற இடத்தில் அவர்கள் என்ன கண்டார்கள்? It was exactly different. பெரிய வித்தியாசம் அங்கே. See, he says, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிற இடத்துக்கு போகையில் குறி சொல்ல ஏவுகிற ஆவியை கொண்டிருந்த ஒரு பெண் எங்களுக்கு எதிர்பட்டாள். Yes, she was there to meet Paul and Silas. பவுலையும் சீலாவையும் சந்திக்கும்படியாக அந்த பெண் அங்கே வந்திருக்கிறாள். See, sometimes Satan also goes and sits down, you know. சில நேரத்துல பாரு பிசாசு கூட போய் உட்கார்றான்ல. You have to be very careful. உஷாரா இருக்க வேண்டும். That is why you need an awareness in spirit. ஆகவேதான் ஆவியிலே ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை. And so what happened? என்ன நடந்தது? And here was this girl with the spirit of divination. குறி சொல்ல ஏவுகிற ஆவியை கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண். She did not praise Satan. அவள் பிசாசை துதிக்கவில்லை, மகிமைப்படுத்தவில்லை. கவனியுங்கள். So you can openly condemn a demon possessed lady. அப்படி பண்ணி இருந்தா உடனே பிசாசு பிடிச்சத சொல்லி இருக்கலாமே. No. இல்லை. What was she saying? அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? அவள் how she was praising God. எப்படி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறாள் பாருங்க. Verse 17. 17ஆம் வசனம். She followed Paul and us. அவள் பவுலையும் எங்களையும் பின்தொடர்ந்து வந்தாள். Sir, she was following the prophets, the servants, apostles of God. தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகளை, தேவனுடைய அப்போஸ்தலர்களை, ஊழியக்காரர்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறாள் இந்த பெண். And what was she doing? Following. அவள் பின்பற்றி என்ன செய்கிறாள்? Oh, these men are the servants of the Most High God, which show unto you the way of salvation. இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிடுகிறாள். What do you understand from this? இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? பிசாசுக்கு கூட உபதேசம் கொடுக்க தெரியும். Even the devil knows how to teach the doctrine. He knows how to preach. எப்படி பிரசங்கம் பண்றது அதுக்கும் தெரியும். Today we people, no, how can devil preach, brother? இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறோம்? பிசாசு எப்படிங்க பிரசங்கம் பண்ண முடியும்? But here, பாருங்க, what is she doing? என்ன செய்கிறாள்? She's preaching about salvation. ரட்சிப்பை குறித்து அவள் பிரசங்கிக்கிறாள். But none over there were able to identify what spirit was in her. அவளுக்குள்ளாக எந்த ஆவி இருக்கிறது என்பதை எந்த நபராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவே இல்லை. This is a sign
for the last days. கடைசி நாட்களுக்கு இது ஒரு அடையாளம். Jesus said, இயேசு சொன்னார், many will come in my name. அநேகர் என் நாமத்தினாலே வருவார்கள். Many will come in my anointing. என் அபிஷேகத்திலே அநேகர் வருவார்கள். They will preach about salvation also. ரட்சிப்பை குறித்து கூட அவர்கள் பிரசங்கிப்பார்கள். But a tree is known by its fruits. ஆனால் மரமாகப்பட்டது அதன் கனியினால் அல்லவோ அறியப்படும். So today we need the gift of discernment. இன்றைக்கு பகுத்தறிகிற ஆவின் வரம் நமக்கு தேவையாயிற்று. And she went on saying this not one day, many days. இப்படி அவள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார். ஒரு நாள் அல்ல, பல நாட்கள். She was never tired saying, these men are the servants of the Most High God. They only show you the way of salvation. இந்த மனுஷர் உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், ரட்சிப்பின் வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று அவள் ஒரு நாள் அல்ல, தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார். சலித்து போகவே இல்லை. Be very careful. ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். You are a preacher. பிரசங்கியா நீர். Oh, you brother, God is with you, brother. என்ன சொல்லுவாங்க? ஐயா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், உங்களோடு இருக்கார் அவர். What a message you are giving, brother. என்ன சூப்பரா பிரசங்கம் பண்றீங்க நீங்க. Come and hear. He is preaching salvation. வாரும் ரட்சிப்பை பிரசங்கம் பண்றாரு. But find out whether that spirit is the right spirit. சரியான ஆவிதானா என்பதை முதலாவது கண்டுபிடிங்கள் ஐயா. That's why Jesus said, you do not know of what spirit you are. ஆகவே தான் இயேசு சொன்னார், நீங்கள் என்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? So in the place of prayer we see such people. ஐயா, ஜெபம் பண்ணுகிற இடத்துல கூட இந்த மாதிரி ஆட்களை பார்க்கிறோமே. Because that's what we see today in the place of worship. ஆராதனை ஸ்தலத்தில் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Oh, they'll talk high about salvation. ரட்சிப்பை குறித்து அப்படி வாய்க்கிட்டே பேசுவாங்க. Be very careful. ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். And see, she was never tired. சலித்து போகவில்லை அவள். But Paul was grieved inside him. ஆனால் பவுல் தன் உள்ளத்தில் மிகுந்த துக்கம் அடைகிறார். He didn't say, oh yes, come sister, praise the Lord. At least you understood me, sister. பவுல் அவளை பார்த்து, வாங்க சகோதரியே, நீங்களாவது எங்களை புரிந்து கொண்டீங்களே என்று சொல்லவில்லை. He didn't turn around to the people and say, oh, she's a wonderful sister in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான சகோதரி இவள் என்று சொல்லி ஜனங்களை பார்த்து சொல்லவும் இல்லை. You dirty fellows, you did not recognize that I am a servant of God. See this sister. என்னப்பா நீங்க மோசமான ஆளா இருக்கிறீங்களே, இந்த சகோதரியை பாருங்க, தேவனுடைய ஊழியக்காரன், நீங்க புரிஞ்சுக்கல, இந்த சகோதரி புரிஞ்சுக்கிச்சே. All the people, this sister has recognized me. இத்தனை பேருக்குள்ள இந்த சகோதரி மாத்திரம் தான் என்ன புரிஞ்சு கொண்டா. Brother, sister betik பத்திரமா இருங்க. அதுதான் இன்னைக்கு உலகம். Isn't it? They'll puff you up. They will just lift you up on top of Everest mountain. என்ன உங்களை தூக்கி கொண்டு உச்சகட்டத்துல அங்க நிறுத்துவாங்க உங்களை. But Paul was grieved. ஆனால் பவுலோ அங்கு சினம் கொண்டு துக்கப்படுகிறார். He said, I don't want that certificate from you. உன்னிடத்திலிருந்து இந்த சான்றிதழ் எனக்கு வேண்டாம் சகோதரி. Why? ஏன்? It was not from a person of a life which was right before God. சுத்தமான சாட்சி உங்கள் வாழ்க்கையால் என்றைக்காவது எழும்பி இருக்கிறதா? And Paul and Silas said, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy house. பவுலும் சீலாவும் சொன்னார்கள், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். Yes. What did Paul and Silas do? பவுலும் சீலாவும் என்ன செய்தார்கள்? They were careful for nothing. ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படவே இல்லை. Because காரணம், they knew God was with them. கர்த்தர் தங்களோடு இருக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். They presented their supplication with prayer and thanksgiving. ஜெபத்தோடும் ஸ்தோத்திரத்தோடும் தங்கள் விண்ணப்பத்தை தேவனுக்கு முன்பாக வைத்தார்கள். Would you do that today? இன்றைக்கு நீங்கள் செய்வீர்களா? The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, the Lord is with me as a mighty terrible one. கர்த்தர் பயங்கர பராக்கிரமசாலியாக என்னோடு கூட இருக்கிறாரே. God redeemed and delivered Paul and Silas. பவுலையும் சீலாவையும் கர்த்தர் மீட்டு ரட்சித்தாரே. He came down to save them. அவளை ரட்சிக்க இறங்கி வந்தாரே. He came down to deliver them. அவளை விடுவிக்க இறங்கி வந்தாரே. Not to put them into shame, அவர்களை வெட்கப்படுத்த அல்ல, but to give them honor. கனப்படுத்த. That the jailer's family would be saved. சிறை அதிகாரி இல்லம் ரட்சிக்கப்படும்படியாக செய்தார். Sometimes your affliction that you are going through, சில நேரங்களில் நீங்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய உபத்திரவங்கள், it is for the blessing of another person. அந்த வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவதற்காக இருக்கலாம். May I draw you to the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவை அண்டையில் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க விரும்புகிறேன். Look at it. இயேசுவை பாருங்கள். Let the blood of Jesus wash you.
இயேசுவின் இரத்தம் உங்களை கழுவட்டும். நான் பிரமித்து நின்று பேரான்பே பிரவாகத்தை நோக்கி பார்த்தே என் உள்ளத்தில் which I love very much. அதிகமாக நான் நேசிக்கும் ஓர் பாடல். Lovely words. அற்புத அழகான வார்த்தைகள். By his blood we are cleansed. அவருடைய இரத்தத்தாலே நாம் கழுவப்பட்டோமே. Today இன்றைக்கு seek God. தேவனை தேடுங்கள். Bring your cause before God. உங்களுடைய காரியத்தை தேவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கள். He will do marvelous, unsearchable and innumerable things for you. ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை அவர் உங்களுக்கு செய்வார். Whether in your health or in finance. உங்கள் ஆரோக்கியமானாலும் சரி பொருளாதாரமானாலும் சரி. Whether at home or in work spot. வீட்டிலே ஆனாலும் சரி வேலை ஸ்தலத்தில் ஆனாலும் சரி. Whether among friends or relatives. நண்பர்கள் மத்தியில் ஆனாலும் சரி உறவினர்கள் மத்தியில் ஆனாலும் சரி. He will do great things for you. உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார். Do you believe it? அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? As the angel of the Lord came and delivered Paul and Silas. பவுலையும் சீலாவையும் தேவ தூதனானவர் வந்து விடுவித்ததைப் போலவே he will come down and deliver you. அவர் இறங்கி வந்து உங்களையும் விடுவிப்பார். Let me tell you authoritatively under the anointing of the Holy Ghost. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் கீழாக நின்று அதிகாரத்தோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன். O man of God, தேவனுடைய ஊழியக்காரரே, in whose life is the anointing of God, தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவரே, the wicked plot of the wicked will be disappointed. தந்திரக்காரருடைய தந்திரமான திட்டங்கள் முறியடிக்கப்படும். விசுவாசிக்கிறீர்களா? ஆமென். You believe it? விசுவாசிக்கிறீங்களா? Even in your life, உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட the wicked crafty works of the wicked people, what they are trying to do against you, they will be disappointed. God will do it. துன்மார்க்கன் தந்திரக்காரன் உங்களுக்கு விரோதமாக தந்திரமான யோசனை பண்ணும்பொழுது கர்த்தர் அவனை முறியடிப்பார். அவன் ஏமாந்து போவான். Hallelujah. Hallelujah. Because our God is a great God. காரணம் நம்முடைய தேவன் பெரிய தேவன். விசுவாசிக்கிறீங்களா? Hallelujah. Lift to Jesus. இயேசுவை நோக்கி Look பாருங்கள். at the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவை நோக்கி பாருங்கள். Say, Lord, come into my heart. சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே என் உள்ளத்தில் வாருமே. Come into my life. என் உள்ள வாழ்க்கையில் வாருமே. Ask, come into my life, Lord. ஆண்டவரே என் உள்ளத்தில் வாருமே, வாழ்க்கையில் வாருமே என்று கேளுங்கள். Everyone say that. எல்லோரும் சொல்லுங்கள். Everyone say that. எல்லோரும் சொல்லுங்கள். Time shall no longer be delayed. காலம் இனியும் தாமதியாது. The coming of the Lord is very soon. கர்த்தரின் வருகை மிக மிக சமீபம். Oh, the mighty works of God are going to be revealed. கர்த்தருடைய பலத்த காரியங்கள் கிரியைகள் வெளிப்பட போகிறது. Oh, the mighty mysteries of God are going to be fulfilled. தேவனுடைய பலத்த ரகசியங்கள் நிறைவேற போகிறது. When the mysteries of God are fulfilled, தேவனுடைய ரகசியங்கள் நிறைவேறும் பொழுது, oh, death will be overcome. மரணம் அங்கே மேற்கொள்ளப்படும். Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? மரணமே உன் கூரெங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? Oh, we have come close to the time of rapture. இப்ப சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் நேரத்துக்கு நெருங்கி விட்டோம். Oh, we have to be like him. அவரை போல மாற வேண்டுமே. He is going to appear soon. சீக்கிரமாக காட்சியளிக்க Come போகிறாரே. on, be saved. ரட்சிக்கப்படுவாயாக. Be saved. ரட்சிக்கப்படுவாயாக. Accept Jesus Christ as your personal savior. இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள். Let your life change. வாழ்க்கை மாறட்டும். Let your life change. வாழ்க்கை மாறட்டும். Throw away the transgression and iniquities in your life. வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற மீறுதல்கள் அக்கிரமங்கள் அனைத்தையும் அகற்றுங்கள். Say, Lord, I will not turn back. ஆண்டவரே திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லுங்கள். I will not turn back. திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். But I will look only at you. உம்மை மாத்திரமே பார்ப்பேன்.
போகிறேன். Come on, you are going as a refined, as a chosen person of God. இந்த இடத்திலே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவளா புடமிடப்பட்டு பொன்னை போல திரும்பி போகிறாயே. Oh, let the power of God move on you. தேவனுடைய வல்லமை உன் மீது அசைவாடட்டும். Let the captivity in your life be broken. வாழ்க்கையில் இருக்கிற சிறை இருப்புகள் சிதறட்டும். Let the works of devil leave you. பிசாசுடைய கிரியை உங்களை விட்டு அகலட்டும். You should receive power. நீ வல்லமையை பெறுவாய். You should receive power from above. உன்னதத்தின் வல்லமையால் Let நிரப்பப்படுவாய். the anointing of God come upon you. தேவனுடைய அபிஷேகம் உன் மீது இறங்கட்டும். You are going in the anointing of God. தேவனுடைய அபிஷேகத்தோட போகிறாய். You are going in the power of God. தேவனுடைய வல்லமையோட போகிறாய். In the resurrected power of Jesus. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையோட In போகிறாய். the resurrected power of Jesus. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை. There is no defeat for you. உனக்கு தோல்வி என்பது இல்லை. There is no defeat for you. உனக்கு தோல்வி இல்லை. He is in you. அவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறார். Jesus is in you. இயேசு உங்களுக்குள் Oh, இருக்கிறார். he is moving. அவர் அசைவாடுகிறார். He is moving. அவர் அசைவாடுகிறார். He is moving. அசைவாடுகிறார். Receive the power of God. தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள். Receive the power of God. வல்லமையை பெற்றுக்கொள். Let the fire of God come. தேவனுடைய அக்கினி இறங்கட்டும். Fire. அக்கினி. Thank you, Lord. Thank you, Lord. நன்றி தேவனே. Thank you, Lord. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. நன்றி. Thank you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you, Jesus. நன்றி கர்த்தாவே. Let Jesus enter into you. இயேசு உங்களுக்குள் பிரவேசிக்கட்டும். Let Jesus enter into இயேசு you. உங்களுக்குள் பிரவேசிக்கட்டும். Let Jesus enter into you. இயேசு உங்களுக்குள் பிரவேசிக்கட்டும். Hallelujah. ஹalleluya. Go in the fullness of spirit. ஆவியின் நிறைவை பெற்று Come செல்லுங்கள். on, praise the Lord. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Open your mouth. வாயை திறவுங்கள். Praise the Lord. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. You cannot stop the anointing of God. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை உங்களால தடுத்து நிறுத்த You cannot முடியாது. stop the power of God. தேவனுடைய வல்லமை தடுக்க முடியாது. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Satan is disappointed. பிசாசு இன்னைக்கு ஏமாற்றப்பட்டான். Satan's plans are disappointed. பிசாசுடைய திட்டங்களும் ஏமாற்றத்தை கண்டது. The victory God is giving you. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெற்றியை God is தருகிறார். giving you the victory. வெற்றியை தருகிறார். ஹalleluya. Jesus. இயேசு. Jesus. இயேசு. Jesus. இயேசு. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Thank you, Lord. நன்றி தேவனே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. நன்றி தேவனே. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Thanக் யூ லார்ட். நன்றி தேவனே. நன்றி இயேசு சுவாமி. Thank you. உம்முடைய வல்லமை உம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே இறங்கட்டும். Jesus. உம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே இறங்கட்டும். Amen. Thank you Lord. உம்முடைய பிள்ளைகள் மேலே இறங்கட்டும். அற்புதங்கள் அற்புதங்கள். Thank you. விடுவிக்கிற தேவன். Amen. விடுவிக்கிற தேவன். விடுவிக்கிற தேவன். Hallelujah. Hallelujah. தேவனுடைய வல்லமையை பெற்று அனுபவியுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் உன் கண்ணீரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus. உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Satan is disappointed. பிசாசு இன்றைக்கு ஏமாற்றப்பட்டார். Your enemy is disappointed. உங்களுடைய சத்துருக்கள் ஏமாந்து போனார்கள். Victory, victory, victory. வெற்றி 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 வெற்றி. Christ gives you the victory. வெற்றி உங்களுக்கு. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. நன்றி தேவனே. Thank you, Lord. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே.